الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المسلمين والصحابة أجمعين، واتبعنا لهم بإحسان والدين. ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنار شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، نار شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السقاف، نار شيخنا ومربي أرواحنا يا حجيد يا الدين بك بخير، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء، وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء، وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. أكمل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء، وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب، مرحبا أهلا بشمس قد تمحت كل الغياهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء، وتعم على
شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الحطائب وتعم على جمعا أبدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا أبدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا أبدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يا مها إسان الله مها kuasa apa yang banyak dosa tiap hari dan masa apa yang sangat hina dari air yang hina hidup di dunia fana tempat bala bencana مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم يا دادا يا upaya untuk taat setia tak berdaya upaya untuk
cinta, beri ilmu ma'rifat, yakin dan istiqamah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tetapkan Islam iman, tunjukkan kebenaran, berilah perlindungan dari nafsu dan syaitan, agar hamba yang lemah jadi ahli ibadah, ahlul khairi wa salah, mati husnul khatimah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pada nggak datang kayak ini anak ya. Jadi sawah 3 pada nggak datang anak kayak ini. Ya, nggak ada ini sawah 3 nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. الدرس السابع في الحيض والنفاس. الحيض هو الدم الخارج من رحم المرأة بعد 9 سنين على سبيل الصحة. أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها وغالبه 6 أو 7. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa ada wujud lagi, Mam? Baju kiper ini. Anak-anak saya pada kemana ya? Anak saya di mana saya? Nggak pernah ada suruh ngaji. Azabeh dalam sini, beko dalam ngaji di luar. Apa yang di luar? Goblok banget lo ngaji di luar. Ngaji di luar sini masih muat dalam sini. Nah parkiran 2-3 orang juga cukup. Dalam sini dalam. Kayak di luar aja. Ada di anak-anak mana? CPK mana? Syahud mana? Ada datang. Oh, enggak juga datang. Goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Nah, sekarang berkaitan dengan perempuan dan masalah haid. Laki wajib tahu, perempuan lebih wajib tahu karena ini berkaitan sangat dengan perempuan. Kalau kita kan jadi abang, jadi adik, jadi suami kan mesti kita tahu. Nanti kan bakal ngalamin tuh yang belum punya bini ngalamin nanti waktu bininya headnya menstruasinya nggak apa.
nggak beraturan. Kan perempuan kalau otaknya, pikirannya banyak apa itu? Banyak cabangnya kan kadang-kadang haidnya suka apa? Ntar keluar kan gitu ya. Ntar keluar, ntar berhenti lagi kan begitu. Ntar keluar lagi, berhenti lagi. Nah perempuan begitu tuh. Nah itu kudu tahu. Dan kadang-kadang perempuan juga kalau makan pola makannya nggak bagus, nanti akhirnya haidnya juga nggak apa? Nggak beraturan. Atau perempuan yang KB, ya yang KB, yang KB kan ya, ada yang KB suntik, ada yang KB apa? Pil, apa lagi KB apa lagi? Hah? OBH. Gue lagi serius nih ngomongnya. Masa KB OBH? Ada aja. Emang dasar. OBK, obat batuk kumur. Ada aja. OBH, KB. OBH, obat batuk hitam. Nggak ada kelas sebelah orang begitu mau susah. Jadi perempuan kan suka begitu tuh, sirkulasi daripada headnya, mensnya suka apa? Kadang-kadang gak beraturan. Yang laki yang jadi abang, jadi adik, jadi suami kudu tahu. Nanti kita pas perempuan bini kita atau adik kita begitu, kita tahu, oh iya, ini head nih. Oh ini bukan apa? Ini bukan head nih, tahu tuh. Nah sekarang head itu apa? Al-haidu huwa damul khariju min rahimil mar'ati. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Jadi keluarnya dari darah itu keluar dari rahim wanita. Nah perempuan kan pasti punya apa semuanya? Ya rahim semua perempuan. Kalau laki nggak punya. Kan ada gendut aja. Jangan kamu. Kan lagi nggak ada apanya. Kan rahim buat tempat apa sih rahim? Buat apa? Ya, lo kan belum kawin. Janin aja. Janin kan di rahim kan tempatnya kan tuh. Allah dari air sperma ketemu dengan apa itu? Ovum. Ovum gitu. Ovum. Bisa tahu aja dia. Jadi sperma ketemu dengan apa? Ovum. Sel telur. Baru jadi apa? Ovum tuh gitu ya. Ketemuan tuh. Yang dari sekian ratus, sekian ribu, yang jadi cuma berapa? Satu doang tuh keluar ini. Kok dia kan nggak nangis? Yes. Ini pas lahir nggak nangis. Bapaknya ada tangan kagak? Tolong. Jadi begitu pakainya. Jadi itu darah head itu darah yang keluar dari apa? Rahim perempuan tuh. Perempuan keluar darah dari rahimnya tuh. Kapan tuh? Ba'datis isinina. Setelah 9 tahun. Jadi 9 tahun perempuan itu udah bisa keluar darah apa? Darah haid tuh. Tapi ala sabil sehat dia. Jadi darah itu keluarnya adalah menunjukkan si perempuan apa? Sehat. Makanya nanti yang perempuan kalau haid girang alhamdulillah masih apa? Masih haid, berarti masih apa? Sehat. Kecuali yang udah di atas 50. Kan kadang-kadang suka monopause namanya itu, ya. Monopause itu artinya apa? Masa-masa head darah, keluar darah headnya sudah tidak ada lagi tuh, disebut dengan apa? Monopause tuh. Nah sementara kalau yang masih di bawah 50 itu masih apa? Masih head tuh, masih head. Karena ada perempuan yang kadang-kadang lakinya cuma buka sepak doang begitu tuh. Jadi 5 anak. Ya sebelum gitu deh. Ya ada yang cepat, ada yang lama. Itu semua kehendak Allah semuanya. Jadi itu yang disebut dengan head, darah yang keluar dari rahim apa? Seorang perempuan. Tapi setelah umur 9 tahun, itu menunjukkan jalan apa? Sehat tuh perempuan. Jadi beruntung orang yang perempuannya masih head berarti masih masih sehat tuh. Nah makanya
kadang-kadang kalau nanti udah ikut program KB, apa itu suntik, apa itu pel, itu kadang-kadang sirkulasi itu suka apa itu? Suka nggak beraturan tuh. Kadang-kadang head dapat, kadang-kadang nggak apa? Nggak dapat, kadang-kadang begitu tuh. Nah sekarang masa head itu paling kurang berapa? Iya, udah tahu jawabannya berarti. Gila, belum terang udah tahu. Ya itu Google kali ini. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Paling kurang head itu adalah sehari semalam. Ingatin. Paling kurang head itu adalah sehari. Berarti 24 jam. Ingat perempuannya? Paling kurang head itu adalah sehari semalam. Maka berarti 24 jam. Ngerti perempuan, paham ya? Yang laki mesti paham juga ini. Jadi paling minim, paling kurang keluar darah head adalah sehari. Berarti patokannya berapa jam tuh? 24 jam, ingetin tuh. Ingetin. Paling minim, paling keluar darah head itulah sehari semalam. Berarti 24 jam. Ingetin patokannya tuh, ingetin. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Paling banyak darah haid itu 15 hari berikut malamnya. Berarti 15 hari 15 malam, ingatin. Jadi paling kurang darah haid keluarnya sehari semalam, berarti hitungannya 24 jam. Paling banyak adalah 15 hari, ingatin tuh. Patokannya ingatin tuh. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Umumnya biasanya 6 hari atau 7 hari. Kan begitu perempuan ya? Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada sebentar doang. Sehari udah apa itu? Udah bersih. Oh, ada yang lama sampai 15 apa? Gitu patokannya tuh. Jadi paling kurang darah haid sehari semalam. Sehari semalam sama dengan tadi berapa? 24 jam. Nah, paling banyak darah haid adalah tadi berapa? Nah, 15 hari berikut malamnya. Sekarang ada perempuan, darah haidnya keluar nggak beraturan, pola makannya mungkin nggak bagus, atau lagi pikiran tuh perempuan ini. Kan begitu perempuan ya? Kalau lagi stres kadang-kadang suka darah haidnya kan, ntar berhenti gitu ya. Ntar keluar lagi, berhenti lagi. Keluar lagi, berhenti lagi. Ngertiin tuh yang laki ini, ilmu juga tuh. Nah, ini gimana ini? Dihukumkan darah haid atau bukan? Dihitung, ingat ya perempuan nih. Yang perempuan kalau udah keluar darah haid kan nanti kan punya kalender ya. Nah, diapain tuh? Coret atau diapain? Nah, dibunterin ya, dibunterin tuh. Nah, ketahuan, tulis. Mulai keluar pertama kali darah haid. Ingetin tuh, gitu tuh. Kok fungsinya apa itu? Orang dulu begitu, orang dulu. Orang dulu kalau haid tuh diapain tuh? Dibuletin tuh. Kalau gitu kan ngutang dibuletin. Belum bayar dibuletin. Handphone sekarang. Ngerti jelas ya? Jadi pas pertama kali haid diapain tadi tuh? Tandain, boleh disilang, boleh diapain? Diingkarin, boleh. Pokoknya yang penting ditandain tuh. Boleh dicentang satu, boleh tuh. Centang dua dibaca nanti. Aduh aja. Ngerti paham ya? Jadi pas pertama kali haid diapain itu? Buletin, tandain tuh. Nah, ini perempuan darah haid keluarnya, keluar darah haidnya nggak apa? Nggak beraturan. Ntar keluar, ntar berhenti lagi, ntar keluar, ntar berhenti lagi. Nah, tadi ingetin patokannya. Minimal darah haid itu keluar adalah sehari. Berarti sama dengan tadi berapa? 24 jam. Maksimal tadi berapa? 15 hari berikut malamnya. Nah, perempuan ini begitu darah haidnya keluar, hari pertama sebentar doang 2 jam. Tandain tuh, tulis. Kalau Musa adiknya tuh apa ya? Adik diarenya tuh. Diare apa? Diare sih? Diare. Apa? Diadep gila lah.
Dia atap sekarang TK. Kalau ada seru. Adik OPH sekarang dia ada. Jalan-jalan tukang obat. Harus ini pam. Satu papan berapa ini pam? Anak-anak dulu kan kalau mabuk kalau ini PLBK apa? Nipam paling. Nanti itu kan? Nggak lah, bukan kan? Kayak bukan bekal semua. Kan PLBK atau nipam tuh ya. Satu papan tuh ya. Iya, satu papan mabuk gitu ya. Sedikit doang gitu. Yang dibilang pel anjing orang dulu tuh. Bilang itu pel anjing tuh. PLBK atau nipam. Itu paling tinggi orang dulu begitu mabuknya. Dulu, ini sekarang mabuk ada. Ini mabuk keren ngaji deh. Habis nyimeng kali. Orang tuh kalau habis nyimeng lapar-lapar gak berhenti. Aku habis nyimeng. Habis nyimeng. Tadi apa? Diari. Bukan diare, bukan namanya? Dairi. So tahu sih. Orang susah, so tahu. Oke, dairi. Betul dairi namanya. Dairi itu di catatan harian ya. Di itu tulis tuh. Hari pertama keluar darah head 2 jam. Ingetin tuh. Hari kedua nggak keluar. Tuh. Hari ketiga nggak keluar lagi. Hari keempat keluar lagi. Hari kedua nggak keluar. Hari ketiga nggak keluar. Hari keempat keluar lagi. Hari keempat keluar 1 jam. Nah, tulis lagi tuh. Hari keempat 1 jam tuh. Ya, ngerti paham ya? Sampai 15 hari. Dihitung. Pas sampai 15 hari ternyata seluruhnya mencapai 24 jam. Ingat ya, ulang lagi biar paham. Jadi ada perempuan yang sirkulasi darah headnya nggak apa ya tadi? Nggak lancar, nggak normal tuh. Sehari keluar, ulang lagi tadi. Paling kurang darah head keluar sehari semalam. Paling banyak tadi berapa? Ingat ya, kalau sehari semalam berarti 24 jam. Ngerti paham ya? Nah, ada perempuan yang sirkulasi darah headnya nggak apa tadi? Nggak beraturan tuh. Hari pertama keluar 2 jam. Hari kedua nggak keluar. Hari ketiga nggak keluar. Hari keempat keluar 1 jam doang tuh keluarnya tuh. Hari kelima keluar 3 jam. Ingetin tuh ya? Ingetin ya? Hari pertama tadi 2 jam. Hari keempat 1 jam. Keempat 1 jam. Hari kelima 3 jam. Hari ke-6 nggak keluar. Hari ke-7 nggak keluar. Hari ke-8 keluar 2 jam. Berapa jam tuh itu? 8 jam, ingetin tuh, 8 jam. Kemudian hari ke-9 keluar sampai 7 jam. Berapa jam tuh? 8 tambah 7 berapa? 15 tuh, 15 jam tuh. Tadi hari berapa tuh? 9 tuh. Hari ke-9 keluar tadi berapa jam? 7 jam. Udah 15 jam. 15 hari. Belum ngomong kelar. Biar konsen. Kamu biar konsen. Lagu 1 kan begini. Jadi hari ke-9 7 jam. Berapa jam tadi tuh deh? 16. Hari ke-10 1 jam. Berapa itu? 11 jam. Hari ke-11 3 jam. Berapa itu? 19 jam. Hari ke berapa lagi? 12. 4 jam. Berapa itu deh? 23 tuh. Terus nggak keluar lagi sampai hari ke-15, nggak keluar tuh. Tadi itu ingetin. Dari seluruh totalnya selama 15 hari ternyata hanya 23 apa? Berarti darah yang keluar bukan darah head. Kok bukan darah head?
Tadi ukuran darah haid itu paling minim, paling sedikit. Tadi berapa? 24 jam. Sehari semalam, yakni 24 jam. Nah, paham ngerti perempuan ya? Ngerti ya? Jadi kalau nanti begitu keadaannya, ingetin tadi. Pertama kali darah haid keluar, tandain tuh. Nah itu, ini berapa jam nih? Berapa jam? Sampai 15 hari. Nah, pas dihitung-hitung ternyata tidak mencapai 24 jam. 24 jam. Maka pastikan itu bukan darah haid. Pastikan itu bukan darah haid. Gitu ya? Pastikan itu bukan darah haid. Tapi kalau pas dihitung-hitung selama 15 hari, ternyata 24 jam, maka pastikan darah apa itu? Darah haid. Lebih paham ya? Jadi kalau seandainya selama 15 hari dihitung-hitung mencapai 24 jam, maka pastikan darah yang keluar tadi adalah darah haid. Tapi kalau dihitung-hitung ternyata tidak mencapai 24 jam, maka pastikan itu darah bukan apa? Bukan darah haid. Bukan darah haid. Tapi paham perempuan ya? Nah, nanti kan suka begitu tuh kadang-kadang. Nah, di antara itu apakah ada kewajiban untuk sholat? Tuh, jadi masalah lagi tuh perempuan tuh. Kan begitu? Di antara itu, tadi yang masa tidak haid, apakah ini perempuan ada kewajiban untuk sholat? Maka, ulama, kita dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, berpendapat bahwasanya apabila ada perempuan yang demikian modelnya, pas dia dalam kondisi haid, kemudian berhenti, kemudian haid lagi, maka pada masa-masa yang kosong dan darah haid tadi belum diwajibkan baginya untuk apa? Mengerjakan sholat yang 5 waktu. Ingatin tuh. Nah, tapi nanti konsekuensi hukumnya tuh. Kalau pas dihitung selama 15 hari ternyata mencapai tadi berapa? 24 jam, berarti aman. Nah, ini darahnya apa ini? Darah haid. Maka itu perempuan tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang fardunya. Ngerti paham ya? Ulang lagi pelan-pelan. Jadi kalau ini perempuan darah haidnya sirkulasi ini nggak beraturan. Hari pertama terus sampai 15, dihitung-hitung ternyata tidak mencapai 24 jam. Maka darahnya darah apa itu? Bukan darah haid. Bukan darah haid. Pas dihitung-hitung sampai 15 hari ternyata 24 jam. Darah apa itu? Darah haid. Darah haid. Pada masa itu ada masa-masa yang apa? Kosong dari keluarnya darah. Nah, ini bagaimana perempuan? Sementara muslimah itu ada kewajiban untuk apa? Sholat yang fardu. Maka ulama kita mengatakan berpendapat perempuan tersebut di masa itu sampai 15 hari tidak ada kewajiban untuk melakukan apa? Sholat yang fardu yang 5 waktu. Tapi ingat, kalau pas dihitung-hitung ternyata pas sampai 15 hari mencapai 24 jam. Nah, pastikan darah apa itu? Berarti ini perempuan ada nggak kewajiban mukadahnya? Kenapa demikian? Darahnya darah apa itu? Ngerti ya, paham ya? Tapi pas ternyata dihitung-hitung tidak mencapai 24 jam, misalnya 23 jam setengah, maka berarti darah apa itu? Bukan darah haid. Konsekuensi hukumnya itu perempuan wajib untuk apa? Hitungin makanya tuh, hitungin tuh. Yang anti masa bersih itu, hitungin. Nah ini hari ketiga, kedua, ketiga bersih nih, hitungin tuh. Kan nggak sholat tuh, karena menunggu sampai hari keberapa? 15. Nah khawatir, takut nanti pas sampai 15 hari ternyata tidak mencapai berapa? Hanya 23 jam, maka berarti anti wajib untuk apa tadi? Mengqadha sholat fardu yang telah tadi tidak dikerjakan di masa itu. Ngerti paham ya? Jelas ya? Paham ya? Karena jadi satu hal yang menjadi masalah bagi perempuan tuh. Kalau seandainya ini perempuan dalam kondisi yang tadi demikian tuh. Dia tanya sama temannya, sembahyang nggak ya? Aku sembahyang nggak ya? Enggak. Kata Nisa, aku sembahyang nggak ya? Oh enggak, Nisa, kamu nggak sembahyang. Kenapa? Karena nggak ada Kang Sarip. Bisa aja bisa. Jadi begitu paham, ngerti paham, jelas ya. Nah, sekarang
Yang haram bagi perempuan yang haid itu apa? Yang haram, gitu nih. Keharaman-keharamannya ada bagi perempuan yang lagi apa tadi? Yang lagi haid. Pertama, bagi perempuan yang lagi haid haram al-lubthu fil masjid. Nggak boleh berada diam di dalam masjid. Musolah masuk masjid, musolah langgar surau masuk pada hukum masjid. Ingatin tuh. Musolah surau langgar masuk pada apa? Hukum masjid. Kalau perempuan lagi haid maka haram, tidak diperbolehkan untuk apa? Duduk diam di dalam masjid. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Ada pelatarannya. Kan suka ada gitu tuh, pelataran dikit tuh. Pelataran yang itu tuh, yang suka ada pagarnya tuh, gitu ya. Nih, masjid nih, pelataran dikit nih. Nih ada pagarnya, bukan apa? Nah, ini masih apa ini? Masih masjid tuh, ya. Jadi selama itu semua tanah diwakafkan untuk masjid, sampai pelatarannya masjid, temboknya masjid, maka hukumnya adalah hukum apa? Hukum masjid. Perempuan yang lagi haid haram, tidak diperbolehkan berada di masjid atau di musola atau di surau atau di langgar. Jelas ya, paham ya? Jadi kalau ada yang bilang nggak apa-apa ya masuk masjid lagi haid, jangan dipakai tuh. Karena kita pakai madzhab Imam Syafi'i. Haram, tidak diperbolehkan bagi perempuan yang lagi haid untuk apa? Diam ada di dalam masjid, musola, surau, langgar. Yang kedua apa? Yang kedua, tidak diperbolehkan perempuan yang lagi sedang haid untuk qiraatul Quran, membaca Quran. Tapi ingat, gitu nih. Ini belum mutlak keharamannya, ada rincian. Ulama kita nyatetin loh, ingetin. Perempuan yang sedang haid, hukum pertamanya haram untuk tadi apa? Membaca Al-Quran. Tapi ingetin, ini belum titik, masih apa ini? Masih koma. Ini belum titik tapi masih koma. Ini kitabnya nih. Ini kitabnya. At-Takriratus Sadidah. Yang ngarang Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kahf ya. Nah, ini yang beliau mengarang nih. Beliau ini diantara murid daripada Al-Habib Zain Ibrahim Sumit Hafizahullah wa ra'ahatuh. Ingatin ya. Ini kitabnya nih. Jadi bagaimana perempuan yang lagi haid boleh nggak baca Quran? Kan begitu ya? Ya kan? Kan nanti ada yang suka punya anak kan tuh. Kan anak kita kan kadang-kadang suka lagi apa? Lagi hafalan kan begitu. Kita kan dengerin tuh. Kadang-kadang suka ada yang apa? Yang salah hafalannya. Kita kan pengen apa? Perbaikin, benerin. Boleh nggak tuh begitu? Nah ini. Jadi tidak mutlak. Nggak boleh. Tidak mutlak. Haram. Tidak. Ini. Kitabnya ini. Bagaimana rincian hukumnya? Kalau seandainya taratan yaksidul Qur'ana faqad fayahrumu. Kalau seandainya ada perempuan yang haid, niatnya membaca Quran saja, maka membaca Qurannya hukumnya haram. Ingatin tuh. Kita baca Quran, perempuan lagi haid nih. Anak kita lagi hafalan Quran. Misalnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia lupa tuh. Wala ana lupa tuh. Nah, kita orang tua kan pengen benerin tuh, perbaikin, terusin biar ini anak apa? Hafalannya bagus. Nah, kalau niatnya niat baca Quran, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kalau nerusin bacaan Quran tadi, perempuan yang lagi haid niatnya tadi apa? Niat yang membaca Quran saja, maka hukum membaca Quran bagi perempuan yang haid tadi hukumnya apa? Haram. Ingatin tuh, ingatin. Jangan salah paham ya, jangan gagal paham ya, ingatin ya. Jadi tidak mutlak perempuan yang sedang haid haram untuk apa? Baca Quran. Ingatin tuh, ingatin. Tadi kalau dia niatnya baca Quran, maka membaca Quran baginya tadi hukumnya apa? Haram, tidak diperbolehkan. Yang kedua, wa taratan yaqsidu ghairal Qur'ani fala yahrumu kal istishfa'i wat tahassuni wat tabarruki. Yang kedua, kalau ini perempuan sedang haid, baca Qur'annya bukan niat membaca Al-Quran, maka tidak haram. Contohnya apa? Seperti menjadikan bacaan Quran sebagai obat. Atau yang kedua, seperti niatnya untuk menjaga dirinya dengan bacaan-bacaan Quran yang dia baca.
nggak haram tuh. Atau yang ketiga, contohnya niatnya mengambil berkah dari bacaan Quran yang dia baca, hukumnya nggak haram. Tuh ingatin tuh. Jadi kalau perempuan lagi haid, boleh nggak baca Quran? Kalau niatnya baca Quran, maka tadi hukumnya apa? Haram, ingatin. Tapi kalau sehari ini perempuan baca Quran, niatnya bukan membaca Al-Quran, tapi tadi pertama niatnya niat menjadikan bacaan Quran sebagai apa? Sebagai obat. Yang kedua tadi apa? Sebagai penjagaan diri. Yang ketiga, mengambil keberkahan dan barokah. Maka membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid tadi hukumnya apa? Tidak haram. Artinya boleh nggak? Boleh, ngatin tuh. Ngerti, paham ya? Ulang lagi deh. Kalau niatnya baca Quran toh, maka hukum membaca Quran bagi perempuan yang haid tadi hukumnya apa? Haram. Yang kedua tadi, kalau ini perempuan yang lagi haid, niatnya bukan membaca Quran, tapi niatnya pertama tadi apa? Menjadikan bacaan Quran sebagai obat. Yang kedua, sebagai penjagaan diri. Yang ketiga, mengambil keberkahan. Maka hukum membaca Quran bagi perempuan yang haid tadi hukumnya tidak haram. Boleh kan dibaca? Boleh. Anak anti lagi hafalan, kemudian kelupaan. Wala ana. Nah, itu sebelum baca niat lu di hati. Aku niat mengambil berkah. Nawaitu tabarruk. Boleh langsung apa? Langsung baca. Jangan langsung apa? Jangan langsung baca, jangan tuh. Niat lu di hati. Aku niat menjadikan bacaan Quran sebagai obat. Baru baca. Atau aku niat menjadikan bacaan Quran sebagai apa? Jaga diri. Baru baca. Atau aku niat mengambil berkah dari bacaan Quran. Baru apa? Baru baca. Jangan langsung diapain? Baca. Kalau langsung baca, niat baca Quran, maka hukumnya haram. Ngerti jelas paham ya? Nah, ngerti tuh. Itu baru dua tuh. Yang ketiga, wataratan yaqsiduhuma fayahrumu. Yang ketiga, niat dua-duanya. Niat baca Quran juga, niat mengambil berkah juga. Maka hukumnya haram. Nggak boleh itu. Niatnya tadi cuma satu aja. Gitu ya? Niat boleh menjadikan bacaan Quran sebagai tadi apa? Obat. Yang kedua, yang ketiga, nah itu nggak haram. Tapi kalau niat dua-duanya, niat baca Quran juga, niat menjadikan sebagai obat juga, maka hukumnya adalah hukumnya haram. Yang keempat, wataratan yutliqu. Yang keempat, baca-baca aja udah, nggak pakai apa? Nggak pakai niat, itu hukumnya fala yahrumu, nggak haram. Ngerti jelas paham ya? Ini misalnya kita nggak pegang Quran, bukan pegang nih, bukan. Baca Quran, lagi head baca apa? Baca Quran, bukan megang Al-Quran. Sebelum baca Quran, niat di hati. Aku niat menjadikan bacaan Quran sebagai obat, baru baca. Boleh tuh, nggak haram tuh. Atau aku niat membaca Al-Quran sebagai apa? Menjaga diri, baru baca. Itu nggak haram. Atau yang ketiga tadi, aku niat mengambil berkah, baru baca, maka hukumnya boleh, tidak haram. Ngerti paham jelasnya ya? Jadi yang tadi yang haram pertama tadi apa? Diam di dalam masjid, musola, surau, rangkar. Yang ketiga, yang kedua tadi apa? Tapi ingetin, itu ada rinciannya tadi ya. Kalau niatnya baca Quran, tadi hukumnya apa? Haram. Kalau niatnya tadi apa? Menjadikan Quran sebagai obat, atau sebagai, atau yang ketiga mengambil, maka hukumnya apa? Tidak haram. Yang ketiga tadi niatnya dua-duanya, maka hukumnya haram. Yang keempat tadi apa? Tidak niat sama sekali, maka hukumnya bagaimana? Tidak haram. Paham jelas nanti ya? Apalagi terus yang haram bagi perempuan yang sedang haid. Yang haram bagi perempuan adalah hamlul mushafi, membawa Al-Quran. Membawa al-mushaf. Yang disebut dengan al-mushaf adalah ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'da ayatin liqasdi dirasati li'at-tilawati. Sesuatu yang ditulis padanya Al-Quran sekalipun setengah ayat, itu sudah disebut dengan mushaf. Apaan tulis? Ditulis oleh perempuan laki. Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu satu apa itu? Satu ayat tuh. Tuh. Nah, boleh nggak tuh megang? Boleh nggak tuh bawa tuh?
Sementara ini sudah tertulis kalimat apa tadi? Berarti itu hukumnya sudah disebut dengan apa tadi? Mushaf. Ingatin tuh. Berarti itu sudah disebut dengan apa tadi? Mushaf. Ingatin. Nah sekarang ada Quran atau ada lembaran Quran jatuh atau ada surah apa? Yasin ada di bawah. Kita perempuan kondisi sedang apa nih? Sedang head nih. Orang laki nggak ada yang lagi yang pengen kita minta tolong, nggak ada sama sekali. Kita doang yang ada di situ. Atau ada orang lagi perempuan tapi takut dia nggak ngerti. Nah, sementara kita kondisi sedang apa tadi? Sedang head. Nah ini bagaimana? Boleh nggak kita bawa Quran itu? Kita ambil ke Quran sementara kondisi kita sedang apa tadi? Sedang head. Pertama, taratan yaqsidul mushaf. Itu perempuan tuh. Jadi paham saya perempuan tuh. Takut nanti kejadian nama anti. Jadi oh iya paham tuh ilmunya nih. Pertama, taratan yaqsidul mushaf. Lalu itu ada tawassul lu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة إنني بالله راجي لم أزل بالباب ناجي إنني بالله راجي لم أزل بالباب ناجي فعسى يصلح عواجي ويسهل لي صعابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة ربي قوي العزم فينا وانصر الإسلام دينا ربي قوي العزم فينا وانصر الإسلام دينا شفيع المختار فينا والحقنا به انتسابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة سيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي سيد الرسل الكرام وله
حاجت بنارك نتوسل بالحباب والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة بالنبي الصالح السعودي وخديجة والجدود بالنبي الصالح السعودي وخديجة والجدود بالموافين العهود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة وعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Nah, ini Quran nih, ya. Misalnya, ini Quran nih. Kemudian ada di bawah. Kan Quran nggak boleh mana? Wah tuh, ente yang udah ngerti, yang udah ngaji, kalau di Quran di bawah, cepet-cepet. Sekalipun buku Yasin tuh yang suka orang-orang pada pakai buat apa itu? Buat tahlilan tuh. Ente yang udah ngerti, udah ngaji tuh, cepet-cepet ambil tuh. Jangan sampai Quran ada di mana? Bawah tuh, nggak boleh, haram. Lebih mulia Al-Quran ketimbang ente, kan begitu. Jangan Quran sampai ada di bawah ente. Di kaki kita di bawah, ini dengkul nih. Nih Quran segini. Kan lekar suka kadang-kadang lekar yang sekarang suka pendek-pendek tuh. Pas kita begini, nih Quran kaki kita ngangkat nih. Jadi dengkulnya di sini tuh. Lebih tinggi apa ini? Dengkul kadang-kadang suka sejajar sama Quran. Ini nggak boleh turun gitu tuh. Tuh, adab kita sama Quran. Jangan sama Quran. Sama hadis-hadis Rasulullah kita nggak boleh apa? Nggak boleh sembarangan. Sama hadis-hadis Rasulullah kita nggak boleh apa? Sembarangan. Apalagi sama apa? Quran tuh. Ini Quran jatuh atau di bawah. Tahlilan kelar selesai, kita ngeliat di bawah. Kita yang tuan rumah mau siapa itu? Siapin ini meja tuh. Atau kalau memang yang tamu pada nggak paham, nggak ada nggak ngerti, pas kita lihat di taruh di mana? Bawah, kita langsung amanin, ambil buru-buru tuh. Jangan sampai Quran Yasin itu ada di bawah, kita ambil buru-buru. Pak, maaf Pak, Quran nggak boleh di bawah. Itu Quran Pak, tuh Pak. Tuh. Kalau dibilang nggak apa-apa, bego. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan Quran. Lebih mulia Quran ketimbang lo, kan begitu. Jangan sembarangan. Kamu kalau Quran begitu mau di bawah, ambil. Kalau dia nggak ngerti dia apa ya? Bego. Bawa ke pasar, angkut aja. Gue buang lo. Macem-macem nggak tahu ngomong. Ya boy, kalau dia begitu dia nggak mau juga nggak mau ngambil Quran, bilang Pak, mau hilang gue buang apa ya? Quran diangkat. Lah gue buang pas sampah kan. Lah gitu mau. Iya. Bacok. Kocok. Jorok apa kan?
dikocok. Dikocok jangan dikocok. Dikocok apa dibacok? Kocok. Oh, baru dikocok. Jangan tukang ini ya, jangan tukang apa? Kocok-kocok nggak boleh. Tangan kamu berbulu. Jangan lagi kalau tukang kocok-kocok kayak berbulu. Bisa dengan bulu ya tangan. Bulu nggak bu? Kira kecoa. Kecoa di bulunya. Bulu nggak bu? Nggak bulu, nggak ada bulu, nggak ada. Nggak ada. Berarti aman bu. Yang jangan itu ya, nggak boleh ya, haramnya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, takutnya mak komplain. Hand body gue baru beli. Hand body baru beli habis. Kemarin sehari tinggal setengah. Ada kemarin hand body tumpahnya. Kamu nggak begitu kan deh? Enggak, jangan mau. Kalau kesel dijepit di pintu aja gitu. Kalau itu dong, nggak keselmu. Nggak gitu ya. Tapi jangan begitu. Jepit lagi. Tentu. Enggak kalah. Aduh, ada aja. Tadi ngomong apa tadi ya? Hah? Quran di bawah, jangan tuh, nggak boleh tuh angkat. Nah, nanti lagi head. Sementara lihat Quran di mana? Nah, boleh nggak tuh dibawa tuh? Ya, ambil dibawa, boleh nggak diangkat tuh? Nih, kitabnya dikit nih, dibahas ulama nih, di sini nih. Ingatin ya, kitabnya ada di sini. Jadi nggak sembarangan, nggak asbun, nggak asal apa, nggak asal bunyi itu. Nih, kitabnya ada. Yang pertama, tarotan yaksidul mushaf faqat fala yajuzu. Yang pertama, niatnya membawa Al-Quran saja, maka hukumnya haram, nggak boleh. Ini Quran nih, anti lagi head, kemudian apa? Kemudian dipakein apa? Tisu, pakai apa lagi? Selampe, pakai apa lagi misalnya? Pakai koran tuh, gitu. Nah, kalau niatnya megang Al-Quran, ini pakai koran nih ya, yang misalnya gitu nih, nih tuh, nah gituin tuh, ya, gituin tuh. Ini misalnya Quran ya. Ini apa nih? Quran tuh, gituin tuh. Nah, kalau niatnya kalau niatnya niat tadi apa? Niatnya niat bawa Quran saja, maka hukumnya tadi apa? Hukumnya haram, nggak boleh tuh. Megang begini.